ओम शांति 25 फेब्रुआरी 2025 प्रातः मुरली शिव भगवान कर मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे समस्त को यही खुशीर खबर शुणाई दिए जे भारत एबे पुनर्बार स्वर्ग हेबाकु जाउछि। सेथिपाई स्वर्गर रचयिता परम पिता यही दुनिया को आसिछन्ति। समस्त को यही खुशीर खबर शुणाई दिए जे भारत एबे पुनर्बार स्वर्ग हेबाकु जाउछि। सेथिपाई स्वर्गर रचयिता परम पिता यही दुनिया को आसिछन्ति। प्रश्न जेउ पिलामानकर स्वर्गर मालिक हेबार खुशी रहिछि सेमानकर लक्षण कौन होइथिबो? जेउ पिलामानकर स्वर्गर मालिक हेबार खुशी रहिछि सेमानकर लक्षण कौन होइथिबो? उत्तर सेमानक भितरे कौनसी प्रकारर दुख आसीपारिबो नाही। तांकर यही निशा रहिबो कि आमे तो बहुत महान व्यक्ति अटु। आमको बेहदर बाबा यही परी बा लक्ष्मी नारायण करुछन्ति। सेमानकर चालीचलनी बहुत राजकीय हेबो। सेमाने अन्य मानकु यही खुशीर खबर न शुणाई रही पारिबे नाही। ओम शांति। बाबा बुझाउछन्ति एवं पिला माने जानिछन्ति जे खास भारत एवं ओ साधारण भावे सारा दुनिया को बाबांकर संदेश देबाकू पड़िबो। तुमे पिला माने समस्ते संदेशी अट। तेणु बहुत खुशीर संदेश समस्तंकु देबाकू हेबो जे भारत एबे पुनर्बार स्वर्ग हेबाकू जाउछि अथवा स्वर्गर स्थापना हेउछि। बाबा जहाँकू गॉड फादर अर्थात ईश्वर पिता बोली कुहा जाउछि सिए ही स्वर्ग स्थापना करिबा पाई भारत को आसिछन्ति। सेथिपाई तुमको निर्देश मिलुछि जे यही खुशी खबर समस्त को भल भावरे सुनाओ। समस्त को निज धर्मर निशा रही थाए। तुमर मध्य यही निशा रहुछि। तुमे खुशीर खबर शुणाउछ जे भारत रे पुणी एबे सूर्यवंशी देवी देवता धर्मर स्थापना हेउछि अर्थात भारत पुनर्बार स्वर्ग हेबाकू जाउछि। यही खुशी अंतर रे रहिबा उचित। आमे एबे स्वर्गर मालिक हेबाकू जाउछु। जेउ मानकर अंतर रे यही खुशी रहुछि सेमानकर कोनोसी प्रकारर दुख रहिबो नाही। एक कथा मध्य पिला माने जानिछन्ति जे नुआ दुनिया स्थापन हेबा पाई कष्ट मध्य हेउछि। अबला मानक उपरे केते अत्याचार हेउछि। पिला मानकर सर्वदा यही स्मृति रहिबा दरकार जे आमे भारतवासी मानकु वर्तमान बेहद खुशीर खबर शुणाउछु। जेपरी बाबा पर्चा छपाइथिले जे भाई एवं भौणी माने आसी यही खुशीर खबर शुणाओ। सारा दिन यही विचार आसुछि जे किपरि समस्तंकु यही संदेश शुणाइबो। बेहदर बाबा बेहदर वर्षा देबाकू आसिछन्ति। तेणु यही लक्ष्मी नारायण का चित्र को देखी सारा दिन हर्षित रहिबा उचित। तुमे माने बहुत बड़ लोक सेथिपाई तुम मानकर चलनी कौनसी जंगली भली हेबा उचित नुहे। तुमे एबे जानि परिछ जे आमे माकड़ ठारू मध्य ही नथिलु। वर्तमान बाबा आसी आमको यही परी देवी देवता कराउछन्ति। तेणु केते खुशी रहिबा दरकार। किंतु आश्चर्य पिला मानक भितरे यही खुशी रहु नाही। ना सेतिकी उमग उत्साह सहित समस्त को खुशी खबर शुणाउछन्ति। बाबा तुमको मेसेंजर अर्थात वार्तावह करिछन्ति। तुमे समस्तंकर कानरे यही संदेश शुणाई चाल। भारतवासी माने एक कथा जानी ही नाहति जे आमर आदि सनातन देवी देवता धर्म केबे रचना करा जाइथिला पुणी से धर्म कुआडे गला। एबे तो केवल सेमानकर चित्र ही सबु रहिछि। अन्य सबु धर्म रहिछि किंतु केवल आदि सनातन देवी देवता धर्म ही नाही। सेमानकर चित्र केवल भारत रे ही रहिछि। एबे पुणी सेही धर्म शिव बाबा ब्रह्मा का द्वारा स्थापना करुछन्ति। तेणु तुमे जदि समस्त को यही खुशीर खबर शुणाइब तेबे तुम अंतर रे मध्य खुशी स्वतः रहिब। प्रदर्शनी रे तुमे माने यही खुशीर खबर शुणाउछ ना। बेहदर
ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ବା ବର୍ଷା ନିଅ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲେ ନା? ତେବେ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଏକଥା କେହି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେହେରା ଯଦିଓ ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁଣ ମାଙ୍କଡ଼ ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ତୁମର ଚେହେରା ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ୍ୟ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚରିତ୍ର ଦେବତାମାନଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ପୁନର୍ବାର ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ସେବା ବହୁତ ଭଲ। ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରର ବନ୍ଧନ ନାହିଁ, ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି ଅଥବା ବିଧବା ଅଟନ୍ତି, କୁମାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସେବାର ବହୁତ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେବାରେ ଲାଗିଯିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିବାହ କରିବା ଅର୍ଥ ନିଜକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା। ବିବାହ ନ କରିବା ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ବନାଇବା ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ମୃତ୍ୟୁଲୋକ ପତିତ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଏହି ସେବାରେ ଲାଗିଯିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ସେବାଧାରୀ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସେବାର ବହୁତ ସଉକ ରହିଥାଏ। ବାବାଙ୍କୁ କେହି କେହି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବି? ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି, ସେବା କର। ଏହିପରି ଖୁସିର ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜର ସତ୍ୟଯୋଗୀ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଆସି ନିଅ। ତୁମେମାନେ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସି ରାଜଭାଗ୍ୟ ନେଇଥିଲ, ଏବେ ପୁନର୍ବାର ନିଅ। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ମୋ ମତରେ ହିଁ ଚାଲ। ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର, ମୋ ପାଖରେ କେଉଁ କେଉଁ ଅବଗୁଣ ରହିଛି। ତୁମେ ଏହି ବ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ବହୁତ ସେବା କରିପାରିବ। ଏହା ବହୁତ ଫାଷ୍ଟକ୍ଲାସ୍ ଜିନିଷ। ଯଦିଓ ଅଳ୍ପ ପଇସାର ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ। ମନୁଷ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହି କିଣିବାରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବହି ଆଦି କିଣିବାର ତ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କ କାନରେ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ସଚ୍ଚା ମନ୍ତ୍ର। ବାକି ଅନ୍ୟମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ମିଛ ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ମିଛ ଜିନିଷର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ହୀରାର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପଥରର ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଗାୟନ କରାଯାଏ ଯେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର, ତାହା ଏହି ଜ୍ଞାନ ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ତ ବହୁତ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ଅଧାକଳ୍ପ ହେବ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ି ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ତ ତୁମମାନଙ୍କର କିଛି ହେଲେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଦେଉଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧିକାରୀ। ବାବା ତ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ବାବାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମହାବାକ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର। ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ, ସେଠାକୁ ଯାଇ ପଦମପତି ହେଉଛ। ଏହି ଜ୍ଞାନର ହିଁ ମହିମା ରହିଛି। ସେହି ଶାସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ପଢ଼ି ପଢ଼ି ତ ତୁମେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛ। ତେଣୁ ଏବେ ଏହି ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ଦାନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ତୁମକୁ ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟ ସବୁ ବତାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ, ନିଜର ଅସଲି ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ତୁମେ ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛ। ତୁମ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କର ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। ସେହି ଧର୍ମ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି କହିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ସବୁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଅଟନ୍ତି ନା? ଏବେ ସେମାନେ ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ କର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମ ରହିଛି, କେବଳ ଏହି ଆଦି ସନାତନ ଧର୍ମ ହିଁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଧର୍ମ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ଏହା କେତେ ସହଜ ବୁଝିବାର କଥା। ଇଏ ବାବା ଆଉ ଇଏ ଦାଦା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିକେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେବେ ନା?
ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆସି ରାବଣର ଜେଲରୁ ଶୋକ ବାଟିକାରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଶୋକ ବାଟିକାର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଶୋକର ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ ଅଟେ, ତାହା ହେଉଛି ସୁଖର ଦୁନିଆ। ତୁମେମାନେ ନିଜର ଶାନ୍ତିର ଦୁନିଆ ଏବଂ ସୁଖର ଦୁନିଆକୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ। ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ କହୁଛନ୍ତି ନା? ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ବହୁତ ଭଲ। ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ତ ଚାଲି ଆସିଛି, ଏବେ ତ ଅନେକ ଭାଷା ହୋଇଗଲାଣି। ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ହେଲେ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ଗୁଣ ବାଳ ସଂସ୍ଥା। ନିର୍ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। ସଂସ୍ଥାର ନାମ ଏଭଳି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ଗୁଣର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ବିନା ଅର୍ଥରେ ନାମ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଅସରନ୍ତି ସଂସ୍ଥା ରହିଛି। ଭାରତରେ ଏକମାତ୍ର ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସଂସ୍ଥା ଥିଲା। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ 5000 ବର୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଅଜ୍ଞାନତା ରୂପୀ ଅନ୍ଧକାରରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦିଓ ଏହି ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଯଜ୍ଞରୁ ଖାଇବେ, ପିଇବେ ଏବଂ କିଛି ବି ସେବା କରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଧର୍ମରାଜ ଯିଏ ବାବାଙ୍କର ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ସହଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ କରାଯାଉଛି। ସେବା କରିବା ତ ବହୁତ ସହଜ। କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ନେହର ସହିତ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ କାହାର ସେବା ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲୁ, ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ଗଲୁ। ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ବହୁତ ସହଜ ହେବ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସେବା କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଯୋଗ୍ୟ ଶିବ ବାବା ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ସେଠାକୁ ଯାଇ ବୁଝାଅ। ଏହି ପୁରୁଣା ପତିତ କଳିଯୁଗୀ ଦୁନିଆ ରୂପୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ। ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତୁମର ପାଠ ମଧ୍ୟ ପୂରା ହୋଇଯିବ। ତୁମେମାନେ ଯାଇ ରାଜକୁଳରେ ଜନ୍ମ ନେବ। ରାଜତ୍ୱ କିପରି ମିଳିବ, ସେ କଥା ଆଗକୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଡ୍ରାମାରେ ଯାହା ଥିବ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଆମେ ସେଠାରେ କେଉଁ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜପଦ ମିଳିଥାଏ ନା? ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ରହିଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ଦାନ କରୁଛ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ, ଏବେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରୁଥିବା ବାବା ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହା କେତେ ସହଜ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି ଯେ କିଛି ବି ଧାରଣା ହେଉନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିକାରର ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଯାଇଛି। ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରହିଛନ୍ତି। କାହା ପାଖରେ ବହୁତ କ୍ରୋଧ ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖଦାୟୀ ସ୍ୱଭାବ ରହିଥାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିବା ବିକାର ହେଉଛି କାମ ବିକାର। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ଏହି ବିକାରମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ବାବା ତ ପ୍ରତିଦିନ ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କେତେ ଭଲ ଭଲ କନ୍ୟା ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ବିଚାରୀମାନେ ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଜ୍ଞାନର ପରାକାଷ୍ଠା ଆସିଯିବ, ତାହା ହେଲେ କେହି ବି ତାଙ୍କୁ ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୋହର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ରହିଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଘରଦ୍ୱାର ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ। ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ଏହି ଆସକ୍ତି କଟିଥାଏ। ଏବେ ତୁମକୁ ତ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ 84 ଜନ୍ମର ପାଠ ତ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ନାଟକ ମଝିରେ ତ କେହି ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ନାଟକ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବହୁତ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆମକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଅଭିନୟ ଶେଷ ହେଲା। ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆସିବା ଦରକାର। କିପରି ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଇବୁ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଘରକୁ ଯାଇ ପୁଣି ସୁଖଧାମକୁ ଆସିବ। କେତେକ ଭାବୁଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଏହି ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ପ୍ରଥମେ ତ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ମେହନତ କରିବା ଦରକାର ନା। ପ୍ରଥମେ ନିଜର ନାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ କେତେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ କ'ଣ କରିବି? ପ୍ରଥମେ ତ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ବାବାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସୁପୁତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ ସେବାଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ କାହା ପାଇଁ ତ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ମାଗଣାରେ ନିଜର ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ତ ସତ କହୁଛନ୍ତି ନା। ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଆସି ଆମକୁ ସୁଖଧାମର ମାଲିକ କର। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ମାଗୁଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ତ ସେବା କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଖୁସିର ଖବର ଶୁଣାଅ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବ ବାବା ସମ୍ପତ୍ତି ବା ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୁଅ, ତେବେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ରହୁଛି। ଆମକୁ ଏହିପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାରା ଦିନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି କଥା ମନେ ରହିଲେ କେବେ ବି କୌଣସି ଶୈତାନୀ କାମ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ସେହିପରି ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଏପରି ଓଲଟା କାମ କିପରି କରିପାରିବୁ? କିନ୍ତୁ ଯଦି କାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହିପରି ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିଜର ରୋଜଗାର ଜମା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ କେତେ ଭଲ ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ଘରେ ବସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର କରାଇବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଘରେ ବସି ଏହି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୁରାଅ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏପରି କରାଇବ, ସେତେ ତୁମର ପଦ ଉଚ୍ଚ ହେବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ହିଁ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ବହୁତ କାମରେ ଆସିପାରିବ। ଏହା ଉପରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଆମକୁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବା ଯାହା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆମେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହୁଁ। ଏହି ଚିତ୍ର ସବୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। ଏହା ଉପରେ ତୁମେ ବହୁତ ସେବା କରିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର, ନିଜର ନାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ କେତେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛି। ସେବା ଆଧାରରେ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନର ପରାକାଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର, ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ମତରେ ଚାଲି ଅବଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଭିତରୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ହେବ। ଦୁଃଖଦାୟୀ ସ୍ୱଭାବକୁ ଛାଡ଼ି ସୁଖଦାୟୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନର ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ପରୀକ୍ଷା ବା ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ଦୁଃଖରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମନୋରଞ୍ଜନର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସଦା ବିଜୟୀ ହୁଅ। ପରୀକ୍ଷା ବା ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ଦୁଃଖରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମନୋରଞ୍ଜନର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସଦା ବିଜୟୀ ହୁଅ। ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଜୀବନରେ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉ ବା ପରିସ୍ଥିତି ହେଉ,
ଆସିବ ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କାରଣ ଜନ୍ମ ନେବା ମାତ୍ରକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଅର୍ଥ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା। ଯେବେ କି ରାସ୍ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହା କିପରି ହୋଇପାରିବ? କିନ୍ତୁ ସେହି ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଯିବ, ତେବେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିର ସଂଯୋଗ ଢିଲା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେଥିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନର ଅନୁଭବ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାହା ମନକୁ ନିରାଶ କରିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ବାହାର ଗୀତ ଗାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଦା ବିଜୟୀ ଭବର ବରଦାନୀ ହୁଅ। ସ୍ଲୋଗାନ: ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଅର୍ଥ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବା। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଅର୍ଥ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।